ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। নমস্কার, দেখছেন এবিপি আনন্দ। আপনাদের সঙ্গে আমি শুভ্রজিৎ। শুরু করছি 7টায় বাংলা। করোনা আক্রান্ত অমিতাভ, অভিষেক, ঐশ্বরিয়া আরাধ্যা। ঐশ্বরিয়া আরাধ্যার মৃদু সংক্রমণ, তাই আপাতত বাড়িতে রেখে চিকিৎসা চলবে তাদের। র্যাপিড টেস্টে এর আগে নেগেটিভ ধরা পড়ে, কিন্তু তারপর আরটিপিসিআর এর পরীক্ষায় করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। হালকা জ্বর, শ্বাসকষ্ট থাকলেও স্থিতিশীল রয়েছেন অমিতাভ বচ্চন। নানাবতী হাসপাতালে ভর্তি অভিষেকের অবস্থাও আপাতত স্থিতিশীল। অমিতাভ, অভিষেকের দ্বিতীয় করোনা টেস্টও পজিটিভ আসে। জয়া, শ্বেতা, নব্যা, অগস্তানন্দার করোনা টেস্ট নেগেটিভ। ডাবিং স্টুডিও থেকে সম্ভবত অভিষেকের করোনা সংক্রমণ, আর অভিষেকের কাছ থেকে পরিবারের বাকিরা সংক্রমিত হয়েছেন। বচ্চন পরিবারের করোনা সংক্রমণ নিয়ে এমনই অনুমান। কোয়ারেন্টিনে বচ্চন পরিবারের 4টি বাংলোর মোট 28 জন কর্মী। সংক্রমণের আশঙ্কায় বচ্চন পরিবারের 4টি বাংলো সিল করে দেওয়া হয়েছে। জলসা, প্রতীক্ষা, জনক সহ বচ্চন পরিবারের মোট 4টি বাংলো এই মুহূর্তে সিল করে দেওয়া হয়েছে বিএমসির তরফে। सबसे बड़ी अपडेट अभी हम अपने दर्शकों को दोबारा दे दें कि जो ऐश्वर्या राय हैं और उनकी बेटी आराध्या बच्चन हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। दोनों इस समय अपने घर पर ही मौजूद हैं, जलसे पर, और हम भी यही मौजूद हैं। लगातार बीएमसी सैनिटाइजेशन का काम कर रही थी। अब ये जो 2:30 बजे बीएमसी की एक रिपोर्ट जारी की गई है, इस के वार्ड के जो कमिश्नर हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी है और उन्होंने ये साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन जो है कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी को अस्पताल में एडमिट कराया जाएगा, क्या वहां आइसोलेट किया जाएगा या इनके घर पर ही आइसोलेट किया जाएगा, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इनमें जो है माइल्ड सिम्टम्स पाए गए हैं। जैसा अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन में माइल्ड सिम्टम्स पाए गए हैं, वैसे ही अब इसमें दूसरी बात ये है कि आराध्या जो है वो काफी छोटी हैं, ऐसे में शायद घर में इलाज करना मुश्किल हो सकता है। तो शायद हो सकता है कि उन्हें अस्पताल ले जाया जा सके, दोनों को, ऐश्वर्या राय बच्चन को और उनकी बेटी को भी, लेकिन अब तक इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। सबसे बड़ी राहत की बात परिवार के लिए यह है कि जो जया बच्चन है, अमिताभ बच्चन की पत्नी, वो नेगेटिव पाई गई है, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन लगातार ही बहुत सारे विज्ञापन जो है घर बैठे ही शूट कर रहे थे। उन्होंने लोगों को कोरोना से जुड़ी हुई कई जानकारी दी थी, किस तरीके से लगातार हाथ धोते रहना है, किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखना है, परिवार को सुरक्षित रखना है। अब ऐसा व्यक्ति खुद जो जो खुद ही 3 महीने घर में रहने के बाद अब कोरोना से संक्रमित पाए जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि मुंबई में स्थिति कितनी भयावह है और इससे अब हर कोई कोरोना संक्रमित होता नजर आ रहा है। और इसमें सबसे बड़ा उदाहरण जो है अमिताभ बच्चन और उनका परिवार है, जो 3 महीने से घर से बाहर नहीं निकले हैं, बावजूद इसके वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बात अभिषेक बच्चन की करें तो वो डबिंग के लिए भी पहुंचे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद ये एक माध्यम हो सकता है जिसके कारण वो लोगों के संपर्क में आए हैं, परिवार के अन्य लोग इससे संक्रमित हैं। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहां से हुई है, किस तरीके से संपर्क में आए हैं, लेकिन सभी की जांच बीएमसी कर रही है। টুইটারে সঙ্গীত শিল্পী লতা মঙ্গেশকর লিখেছেন, নমস্কার অমিতজি, আপনাদের দুজনের ওপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ আছে। আমার বিশ্বাস খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবেন আপনি। টুইট করেছেন অভিনেতা অক্ষয় কুমার। তিনি লিখেছেন, আপনার দ্রুত আরোগ্য কামনা করি, ভালোবাসা এবং প্রার্থনা। পরেশ রাওয়াল তিনি লিখেছেন, দ্রুত সেরে উঠুন, ঈশ্বরের আশীর্বাদ আপনার সঙ্গেই রয়েছে। দক্ষিণী অভিনেতা ধনুষ তিনি টুইট করেছেন, আপনার দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। শোয়েব আক্তার তিনি লিখেছেন, দ্রুত সেরে উঠুন অমিতজি, বিশ্বের চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা সমস্ত ভক্তদের আপনার জন্য আরোগ্য কামনা। চিকিৎসক দেবকিশোর গুপ্ত তিনি কি বলেছেন একবার শুনবো। দেখুন, প্রথম টেস্টটা কি হয়েছিল সেটা জানা নেই, খুব সম্ভবত র্যাপিড টেস্ট বা অ্যান্টিজেন বেসড টেস্ট হতে পারে। সবার আগে যেটা আমি অবশ্যই বলবো যে আরটিপিসিআর কিন্তু গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট, এবং অ্যান্টিজেন বেসড টেস্টে কিছু লিমিটেশনস আছে। তার স্পেসিফিসিটি খুব হাই, যদি ওরা ধরতে পারলো তো ভালো, কিন্তু যদি নেগেটিভ আসে তারপরে কিন্তু সেই আরটিপিসিআর দিয়ে কনফার্ম করতে হবে।
কাজে আলটিমেটলি আরটিপিসিআর যতক্ষণ না নেগেটিভ আসছে ততক্ষণ কিন্তু কনক্লুসিভলি বলা মুশকিল যাতে সেই ব্যক্তি আদৌ কনফার্ম নেগেটিভ কিনা। সে কারণেই প্রথম টেস্টটা ঠিকঠাক হওয়া খুব বাঞ্ছনীয়, এবং অনেক সময় র্যাপিড টেস্টের উপর বেস করে থাকলে আমাদের কিছু কেস এরকম ভাবে মিস হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে অনেক ফ্যাক্টর আছে, কারোর ভাইরাল লোড কম হতে পারে, টেস্টের মেথড ডিফারেন্ট হতে পারে ইত্যাদি। সেগুলোর উপর বেস করে অবশ্যই আমি বলবো আরটিপিসিআর গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট, এবং আরটিপিসিআর কনফার্ম না করে সেইভাবে পজিটিভ বা নেগেটিভ প্রথমেই বলে দেওয়াটা ঠিক হবে না। এই মুহূর্তে নানাবতী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অমিতাভ বচ্চন। এর আগে গত 23শে এপ্রিল নানাবতী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। সেই সময় হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের ধন্যবাদ জানান তিনি। করোনা আক্রান্ত অভিনেতা নানাবতী হাসপাতালে ভর্তি হওয়ায় সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন ভাইরাল হয়েছে প্রায় 2.5 মাস আগের সেই ভিডিও বার্তা। Namaskar, this is Amitabh Bachchan. I am wanting to talk to all the doctors, nurses, and the staff at Nanavati Hospital for their tremendous work that you're doing in these very trying circumstances. अभी हाल ही में मैंने ट्विटर पे एक सूरत, गुजरात में सूरत में एक बिलबोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि आपको मालूम है मंदिर क्यों बंद है? क्योंकि भगवान जो है सफेद कोट पहनकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं। आप जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप सब में एक ईश्वर का रूप है। आप सब इतनी मेहनत के साथ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। आप जीवनदायी बन गए हैं आप, और मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर आपकी सराहना करता हूं, नतमस्तक हूं मैं आपके सामने। बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है, और आप ना होते तो न जाने इंसानियत कहां जाती। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि ये दिन थोड़े से निराशजनक है। दे आर ट्राइंग टाइम्स, एवरीवन इज बीइंग वर्क्ड टू देयर एब्सोल्यूट लिमिट्स। देयर इज ऑलवेज fear, there's perhaps depression, but please do not despair. Do not panic. We're all together in this. We're all working together. And we hope and wish that very soon we shall come out of these extraneous circumstances. Thank you so much, Nanavati Hospital, and all the nurses and doctors and the people that are working there, the staff at Nanavati Hospital. I have had a wonderful experience every time I have been to your facility. और मैं जानता हूं कि आपका स्नेह, आपका प्यार मेरे स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक रहा है। आज मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह काम करते रहें। पूरा देश आपको इज्जत से देखता है, स्नेह से देखता है, और जैसा कि मैंने कहा, आप सब जो हैं ईश्वर का रूप है। आपकी ईश्वर रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। নিরাপত্তারক্ষী করোনা আক্রান্ত হওয়ায় সিল রেখার বাংলো। মুম্বাইয়ের বান্দ্রায় রেখার বাংলো সি স্প্রিংসকে কন্টেনমেন্ট এলাকা ঘোষণা করে ব্যানার লাগালো বৃহন্মুম্বাই পুরসভা। আসুন এবারে রাজ্যের ছবিটা আপনাদের সামনে তুলে ধরি। করোনা আক্রান্ত মালদার বিজেপি বিধায়ক, করোনা আক্রান্ত বৈষ্ণবনগরের বিজেপি বিধায়ক শনিবার থেকে স্বাধীন সরকারের জ্বর, গলা ব্যথা, করোনা পজিটিভ হওয়ার পর হোম কোয়ারেন্টাইনে এই মুহূর্তে। হোম আইসোলেশনে থাকা নির্দেশ উপেক্ষা করে করোনা আক্রান্তের যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানোর অভিযোগকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ 24 পরগনার চম্পাহাটির সাহেবপুরে উত্তেজনা, পথ অবরোধ স্থানীয়দের, বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে বচসা পুলিশের। আর এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ। পুলিশ সূত্রে খবর, 8ই জুলাই এলাকার এক যুবকের কোভিড পরীক্ষা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, হোম আইসোলেশনে থাকা নির্দেশ উপেক্ষা করে এলাকায় অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আক্রান্ত যুবক ও তার পরিবারের সদস্যরা। আর এরই প্রতিবাদে এদিন কালিকাপুর 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বারুইপুর চম্পাহাটি রোডের বাগের মোড় এলাকায় টিনের ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে পথ অবরোধ করেন স্থানীয়রা। এই অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশের সঙ্গে গ্রামবাসীদের বচসা বেঁধে যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ।
হাসপাতাল হয়রানিতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মৃত্যুর অভিযোগকে কেন্দ্র করে বেলঘরিয়া থানায় অভিযোগ দায়ের পরিবারের। বেলঘরিয়া নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে কোভিড পরীক্ষার রিপোর্ট তড়িঘড়ি হাতে লিখে দেওয়া এবং ভর্তি নিতে অস্বীকার করার অভিযোগ। এই কারণে বিভিন্ন হাসপাতালে হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে বলে অভিযোগপত্রে উল্লেখ মৃতের পরিবারের। স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে খবর, অভিযোগ খতিয়ে দেখার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নার্সিংহোমে নিয়ে আসার পর মিডল্যান্ড নার্সিংহোম 8 ঘন্টা আমার ছেলেকে অ্যাম্বুলেন্সে বাইরে ফেলে রাখলো, কোনো ফার্স্ট এড দিল না, কোনো ট্রিটমেন্ট করলো না। যখন আমার হাজব্যান্ড কোনো নিয়ে 100 ডায়াল করে লোকাল পুলিশ স্টেশনকে চাইলো, তখন ওদের আমাদের উপর রাগ হয়েছিল নিশ্চয়ই একটা। তখন ওরা অনেক এরকম দেখছে যে আমরা মিডিয়া বা পুলিশ স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করছি, তখন আমার ছেলেকে ওরা ট্রলিতে করে ভেতরে নিয়ে গেল, নিয়ে গিয়ে বলছে কোভিড টেস্ট না করে ঢুকতে দেবো না। তখন ওরা একটা কিট দিয়ে মাত্র 3 মিনিটের মধ্যে রিপোর্ট করে আমাদের জানিয়ে দিল আপনার ছেলে করোনা পজিটিভ। রাজ্যে একদিনে 1,500-এর বেশি আক্রান্ত, গত 24 ঘন্টায় সংক্রমিত 1,560। রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 30,000 ছাড়ালো। সন্দীপ সরকার আমাদের প্রতিনিধি আরো বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরবেন এই বিষয়ে। অর্থাৎ সন্দীপ, করোনা সংক্রমণের নিরিখে গত 24 ঘন্টার পরিসংখ্যান বলছে আবার রেকর্ড। একেবারেই তাই, গত কয়েকদিন ধরে কিন্তু আমরা একই চিত্র দেখতে পাচ্ছি। গত কালও তাই ছিল, 1000-এর বেশি আক্রান্ত হয়েছেন মানুষজন। আজকেও তাই 1000-এর বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন রাজ্যে গত 24 ঘন্টায়। আজকের যে সংখ্যা তাতে 1,560 অর্থাৎ 1,500 মানুষ আক্রান্ত হলেন এক দিনের মধ্যে এ রাজ্যে। এবং রাজ্যে মোট আক্রান্তের সংখ্যাও কিন্তু 30,000 ছাড়িয়ে গেল। 30,013 জন মোট আক্রান্ত রাজ্যে এখনো পর্যন্ত। গত 24 ঘন্টায় নতুন করে 26 জনের মৃত্যু হয়েছে নোভেল করোনা ভাইরাসে, সরকারি তথ্য তাই বলছে। অর্থাৎ এই নিয়ে রাজ্যে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 932। সংখ্যাটা কিন্তু যথেষ্ট উদ্বেগজনক, এমনটাই বলছেন বিশেষজ্ঞরা। এর পাশাপাশি শুধুমাত্র কলকাতায় আক্রান্তের দিকে যদি আমরা তাকাই, কলকাতা শহরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা কিন্তু 10,000-এর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। গত 24 ঘন্টায় কলকাতা শহরে আক্রান্ত হয়েছে 454 জন, অর্থাৎ মোট সংখ্যা প্রায় 10,000 ছুঁই, 9,608 জন। এর পাশাপাশি শুধুমাত্র কলকাতা শহরে মৃতের সংখ্যা কিন্তু 500 দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছে। আর এক কিন্তু 500 ছোঁবে কলকাতায় মৃতের সংখ্যা। আজকের হিসেব পর্যন্ত 499। অর্থাৎ বলা যেতেই পারে যে সংক্রমণ কিন্তু নিয়ন্ত্রণ হওয়ার পরিবর্তে ক্রমশ বাড়ছে। গত 3-4 দিন ধরে প্রত্যেক দিন 1000-এর বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন, আজ সংখ্যাটা 1,500 ছাড়িয়ে গেল। সুব্রজিৎ, ধন্যবাদ সন্দীপ। হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত মৌসুমী অক্ষরেখা, যার জেরে উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জানালো আলিপুর আবহাওয়া দফতর। প্রবল বৃষ্টিতে উত্তর সিকিমের মঙ্গনে ভেঙে পড়ল বাড়ি। প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যয়, উত্তর সিকিমের মঙ্গনে ভেঙে পড়ল 4তলা বাড়ি। রবিবার সকাল 7:30 নাগাদ উত্তর সিকিমের মঙ্গন শহরে এই বাড়ির দেওয়ালে চিট ধরতে থাকে। পরিবারের সদস্যরা বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র সরে যান। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়িটি সম্পূর্ণ ধসে পড়ে। গত কয়েকদিন ধরে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে উত্তরবঙ্গে। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে মৌসুমী অক্ষরেখা হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। ফলে আগামী 24 ঘন্টায় উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে। প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও 2 দিনাজপুর ও মালদায়। এবিপি আনন্দ।